सा पड़ी तो जाइए कुआडे अनेला हेउटे बाघ वर्षे खंडे जाइदिव दिन जाक काम करी पूरा झाइया एमिति आसबे घर हठात मन पड़ो कबाट खोलदेले स्त्री हसीदेव मो दुख बढ़ीज चिलिका परिका नील सी कॉलेज गला जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छे समस्ते भल अच्छे तो भगवान दया मुझे बहुत भल अच्छे आप सेम भल था चलते आजिकार धूमसार पार्ट 2 ब्लॉग टी स्टार्ट करवा सांग मैंने जमती कि मुझे नेक्स्ट ब्लॉग रे ए ब्लॉगटा रही खाली पप्पू बम सार आसर कॉमेडी वीडियो सब मुझे शॉर्ट शॉर्ट कर पकेबी आड़ा कही जमी से ब्लॉगटा को आणुचु आए टाइम हो जाए पाखापाखि 8टा बजे पप्पू बम सार जी आमर ओडिशार बेस्ट कॉमेडियन सी आसुँच पाखापाखि आसारे बोलते मतलब कहीं लगे कहीं बाण फाण फुटुचु अलरेडी शुणागला चलतु लेट करवानी जल्दी जावा ना पुणी जगह मिलबनी से पूरा आज देखुए भिड़ पूरा नेक्स्ट लेवल देखिए केमती कौन भिड़ होता चलतु आ लेट करवानी जावा क्राउड टिके देखन सांग मैं बहुत सारी देखि पाछो क्राउड टिके देखंतु only our sound ready, our mission ready, and our stage always ready. Our sound ready, one and only, one and only. Odisha's number one. Odisha's number. वीडियो टिके देखंतु एबे पप्पू भाई आछन आ वीडियो टिके देखंतु सांग माने एबे आछन ता गाड़ी सेठी आइছে एबे आछन पप्पू सार आछन देखि आसीला पर टोटल फागा करियो गाड़ी गुडर जान से मेंबर हो जे हो তাহলে আপনাকে কুরবান কুহাଯିব যদি দুই হাত উপর করছন্তি তাহলে আপনাকে সমর্পণ কুহাଯିব সে সমর্পণ ভাবে আমি এক সুরে কইব বলে জগন্নাথ স্বামী क्या बात है मंच सामने उपस्थित थिबा परिचय मान कुमार प्रणाम समस्त भल अछंती लागे छे एई पटरे बेसी भल अछंती बहुत भल सेमते सब बेले भले थांतो आगो को नवा वर्ष आछे आउरी भले रुहतो धन्यवाद गीत आड़ को जीवा तो रेडी एते सुंदर महल को एमिति एमिति भावरे हमें डाकिले जमा भल लागियो मैं चाहेबी समस्त के फ्लैश लाइट ऑन करिवे समस्त एवरीवन मैं चाहेबी ईच एंड एवरी पर्सन मैं चाहेबी समस्त ठीक है फ्लैश लाइट ऑन रखिबे काहे ना ए माटी रो गर्व ए माटी रो गौरव निश्चय भाबरे अनेक सारा फिल्म हम ओडिया इंडस्ट्री को देइछन्ती से केते बळे रंगीला टोका तो पुणी केते बळे आमे तो टोका संठ मार्क तो निश्चय भाबरे एते सुंदर माहौल को मुशाइबी समस्त पाखरे मोबाइल फोन दिबो तो निश्चय भाबरे समस्त उठंतो समस्त
टिके समस्त मोबाइल फोन रो फ्लैश लाइट ऑन रखिबो टिके क्या बात है एते सुंदर माहौल एपटे क्रिएट हे सरछि एपटे भी क्रिएट हे सरछि समस्त एवरीवन वो टिके लाइट को चाहिए टिके लाइट टिके डाउन रखिबे हां एते सुंदर माहौल को वाह वाह क्या बात है समस्त हाथ आंटी वाह 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 परिश्रम एते सुंदर माहौल क्रिएट हो जमारू जमारू हमरो फ्लैश लाइट ऑफ हबनी किबा हाथ तळु कुछ माने चाहिए समस्त एवरीवन क्या बात है क्या बात है क्या बात है परिश्रम एते सुंदर माहौल भितरे मु काउंट करिवि 9 आपण माने काउंट करिवे 8 मु काउंट करिवि 7 आपण माने काउंट करिवे 6 कोऑर्डिनेशन दिए 9 7 गीतर बसा एका धरने से प्रोड्यूसर एका धरने से सिंगर एका धरने से कॉमेडी की लेट्स वेलकम एंड मोस्ट वेलकम आपणकर मोर आम समस्तकर फेवरेट वन एंड ओनली द versatile the dynamic one and only comedy king Mr. Papu Pam Pam आम ये मयूर माटीर अवदान तेणु मु सार मान को अनुरोध करी एवं आम गहन उपस्थित अच्छा आमर पूर्वतन विधायक श्रीजुक्त श्रीनाथ सोरेन महोदय पूर्वतन विधायक श्रीनाथ सोरेन महोदय ताकू मध्य मु स्वागत करुच्ची मु अनुरोध करी समस्त को आम टे जोरदार करताली देवा भाई वाह 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 ये मुहूर्त जो आमर कला संस्कृतिर माटी आउ से कला संस्कृति माटी को पवित्र करिसेंती पप्पू पम्पम निश्चित भाव ये आम पाई गर्व और गौरवर विषय एवं ए माटी की से आज आम पाई एक स्पेशल है कि आछंती निश्चित भाव बाबालो एइटी आसला परे मु भाबुतले हम मयूरभंजर लोक संख्या कम आम कप्तिपदा उदोलार लोक देखि मु जानि सारिनी एते जनसंख्या बढ़िबार कारण कोन आउ नांती सब पळे आछंती अपो भाई सब लोक पळे आछंती घर छाडी की को पटरु कहउचंती कोन अपो भाई की देखिया पई सब घर छाडी की ताला पके पळे आछन आउ नांती उदोलार केही नांती माइक्रोफोन का हाथ रे अछि आज्ञा सर आज्ञा आज्ञा पप्पू भाई +2 फर्स्ट ईयर आज्ञा पप्पू भाई +2 फर्स्ट ईयर पर दिन वीडियो मु देखि जे आपण नाची जंती आज नाचिबे मो संगे नाचिबी भाई पप्पू भाई एक नंबर उतरार आउ कई लोक नांती आज समस्त अछंती समस्त नाचिबे आज नाचिबे आज धुमसा जेतेबेले भी मयूरभंज कौन गोटे जगह को जीवे आम मयूरभंज 60% होती आदिवासी आदिवासी लोक कह जाए सरल निष्कपट मु सब बेले कहे जे बाहर अंचल को आपण जीवे बहुत लोक सहित आप मिसबे देखिए आपन को लगे ये लोक गुड़ा उपरे जहाँ देखा भितर से नुह किंतु मयूरभंजिया साला दिल से मयूरभंजिया हाथी भलिया गोटे दांत देखेबे गोटे दांत चुबेबे आमर आदत नहीं आज मो गाँ मो माटी जोठी
ପାଣି ପବନରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି। ଆଜି ସେଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ରାଣ ମୋ ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି ରୋମ ଠିଆ ହେଇଯିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ପାଟିରୁ ପଦେ ଭୁଲ ଭାଲ ଖସିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କି? ହେଲେ ଏଠି ମୋର ଢୋ, ଏଠି ଭୁଲ ହେଲେ ବି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଖରାପ ହେଲେ ବି ଜିନ୍ଦାବାଦ। ନିଜ ଗାଁ ନିଜ ମାଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ। କପ୍ତିପଦା ଉଦଳା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ, ଇଏ ମୋ ଗାଁ ମାଟି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ମାଟିକି କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରେ, ଭାରତ ଭିତରେ, ଭାରତ ବାହାରକୁ ବି ଯାଏ। ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ 7ଟା ଦେଶ ଯାଇଛି ଏବଂ 7ଟା ଯାକ ଦେଶରେ କହିଛି ମୁଁ ଗର୍ବ କରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ବୋଲି। ଆଜି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। 28 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ପ୍ରଥମେ ଅଲ୍ ଦି ବିଗିନିଂସ୍ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 28 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ ମୋତେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରୁ ଏଇଠିକି ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଧୁମସାର ସକ୍ସେସ୍। ଯେତିକି ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଝାଳ ନାଳ ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ, ନହେଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ 8 ଦିନ ଭାଗ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜି PA ITDA ସାର୍। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି ଯେ ମୋ ଗାଁ ମାଟିକି ଆପଣ ଡାକିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା କଥା। ଆମ ଗାଁର PA ITDA ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସାର୍ଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଉଦଳାକୁ, ମୋ ଘର ଉଦଳା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ତେଣୁ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇଯାଇଛି, ଗ୍ରହ ବଦଳ ହେଇଯାଇଛି। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା। ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ, ପୁରୁଣା ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ, IIC ସାରେ, ଆମର PA ITDA ସାରେ, JE ସାରେ, ଏସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଜଣ ଜଣକା କହିଲେ ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି, ସକାଳେ ଯାଇ ଖାଲି ସେଇଆ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା କାକରରେ କାଲି ରାତିରେ ମୋର ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ବସିଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପଶେ ନାହିଁ। ତା ବାଦ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ହାତ ଉଦା ହେଇଯାଉଛି। ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ, ଏଠି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା କାକରରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ଇଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଇଏ ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଦେଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହିବି, ପ୍ରତି 10 ଜଣରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ 7 ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ବାହାର ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆକୁ ଗଲି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ଆରେ ତମେ ଘର କୋଉଠି? ମୁଁ କହିଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ନା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷରୁ ଦହଗଞ୍ଜ, ମୋତେ ଥରେ ଜଣେ କହିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଗଲା ବର୍ଷ କହିଲି, ହେରେ ଧନ, ମୋତେ କହିଥିଲୁ ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷରୁ ଦହଗଞ୍ଜ, ଖାଲି ମନେ ରଖିତା, ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାରା ଭାରତର ଯିଏ ମେନ୍, ସିଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଓମେନ୍। ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଏବଂ ଏକ ନମ୍ବର କମେଡି ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ଓମେନ୍ ଯଦି ଭାରତର ମେନ୍, ତାହେଲେ ଆମ ମେନ୍ କଥା ପଚାରିବୁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆମ ସିନେମା ହିରୋ, ହଁ ନା ନା? ଆଗରୁ ଦେଖିବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଧୋତି ଡୋରା, ତ ଥିଲି ଏକୁଟିଆ ବାରା ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆସିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଝୁମକା ଟିକେ ତୁ ତ ହଲେଇ ଦେ, ପେଣ୍ଟ ବିନା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଇଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି। ଆଜି ସେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଯୁବ ବର୍ଷର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ହଲା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଉଣୀମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ହାତ ଅଛି ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ 2015 ପରେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମିଙ୍ଗିଡ଼ି ଯେତିକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ନେହ। ସବୁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କମେଡି କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କମେଡି କରିବିନି। ମୁଁ ଆଜି ଏ ମାଟି ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ କହିବି। ଉଦଳା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି। এইটি রହୁଥିଲି ନୀଳାଦ୍ରି ମେସ୍ରେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏ ଜାଣିଥିବେ ନୀଳାଦ୍ରି ମେସ୍ରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି। ଆଉ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେ ସବୁ ବହୁତ କଥା ସେ ଯାଇବି। ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲି, ହଠାତ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପଶିଲା, ଆରେ ଧନ, ସେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅନୁଭବ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ହିରୋ ହେବେ, ମୋ କୋଉଠି କ'ଣ କାଣି? ମୁଁ କ'ଣ ନାକେରା ଟୋକା, ମୁଁ ହିରୋ ହେଇପାରିବିନି? ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଶିଲା, ବେଡ଼ିଂ ପତ୍ର ବାନ୍ଧିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି। ଆଉ ବେଡ଼ିଂ ପତ୍ର ବାନ୍ଧୁଛି, ମୋ ବାପା କହିଲେ, ରେ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ, ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ, ତମେ ମାଲ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି। ହିରୋଟା ଘରେ ପଡ଼ିଛି, ତମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଦେଲ? କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିରୋ ହେବି। ମୋ ବାପା କହିଲେ, ରହ ମୁଁ ଟିକେ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା ତ ଜାତକ। କହିକି ଆମର ସେଇଠି ଜଣେ ଦେବା ବାବୁ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏ ଶୁକ୍ର ଲିଟିଗେସନ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଅଛି,
ମଙ୍ଗଳ ପଶିଗଲାଣି ଶନି ଭିତରେ, ବୃହସ୍ପତି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି, ୟାର ଏ ବର୍ଷଟା ଅତିରିକ୍ତ ଖରାପ, ତାକୁ କୁଆଡେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାପା କହିଲେ ଧନ ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିଯା। ଆପଣମାନେ ବି ଯେତିକି ଟୋକା ଅଛ, ଯେତିକି ଝିଅ ଅଛ, ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଥାଅ, ଗୋଟା ଅଣଗୁରିଆ ହବ ନାହିଁ। ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା କହିବେ ଟିକେ ମାନିବ। କାହିଁକି କହିଲ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମଠାରୁ 20-30 ବର୍ଷ ଦୁନିଆକୁ ଅଧିକା ଦେଖିଛନ୍ତି, ହଁ ନା? ତେଣୁ ମୁଁ ଭଲ ପିଲା, ମୋ ବାପା କହିଲେ ବର୍ଷେ ରହିଯା, ମୁଁ କହିଲି ୟେସ୍, ପୁଅ ରହିଗଲା, ଆର ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ଯେଉଁ ବର୍ଷେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘରେ ମୁଁ ରହିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି, ଆରେ ବର୍ଷେ କ'ଣ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବି, ଆମ ଏରିଆ, ଆମ ଘରେ ମଦ, ମୟୂର ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ମଦ ଫଦ ପିଇ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଥିଲା, ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ସେଠି ମାଷ୍ଟର ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଇଏ ବି ମଦ ହେଇକି ହଉନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ଭାବିକି ଚାକିରି ଟେନସନ୍ରେ ମୁଁ ଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଆପଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜାଣିଥିବେ ଜାଣିନଥିବେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଉଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଛି, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଉଛି, କଲିକତା ଯାଉଛି, ସୁରଟ ଯାଉଛି, ବମ୍ବେ ଯାଉଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛି, এইভଳିଆ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ୟାଠାରୁ ଅଧିକା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ହୋ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଚମକି ଯାଏ, ଇରେ ବାପା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆଇଲେଣି। କଲିକତାରେ 84ଟା ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟି, ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ମିନିମମ୍ 1000-1500। ସୁରଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜଣେ MLA, ତା ନାମ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚାକିରି ଚକ୍କରରେ ପଦାକୁ ପଳେଇଲେଣି। ମାନେ ଚାକିରିଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଟେନସନ୍। କାହିଁକି? ବେକାରିଆ ପିଲାଟେ ଯଦି ଘରେ ଥିବ, ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟେନସନ୍। ଭଲିକି ଭାବିକି ଦେଖିବେ। ପପୁ ଭାଇ ଯେଠିକି ଯିବ ସେଠି ଅଡ଼ିଏନ୍ସର ଅଭାବ ହବନି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ 3ଟା ମୁଁ ସାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଗୁଡ଼ା ମାର୍କ କଲି ଯେ ବେକାର ହବାର କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା। ଘରେ 3 ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ ଚାକିରି କରିଛି, ମଝିଆ ଭାଇର ବିଜନେସ୍, ସାନ ଭାଇଟା କିଛି କରୁନାହିଁ। ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାରେ ସାନ ଭାଇଟି ସମସ୍ତେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଏ ଘରର ସେ ଗୋଟେ ବୋଝ। ଗୋଟେ ଛକରେ ଦେଖିବେ 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ଖଟି କରୁଥିବେ, ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରିମିନାଲ ବୋଲି କହୁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖିବେ, ସେଇ ଟୋକା ଗୁଡ଼ା ନଥିଲେ ଆମ ସୋସାଇଟି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖିବେ, ସେଇ ଭାସ୍କର ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯେତିକି ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକାନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଉମାନେ? ଚାକିରିଆ ଲୋକ ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକେଇବା ନେଇକି ଯିବେନି, ତାଙ୍କ ଚାକିରି ପଳେଇବ। ବିଜନେସ୍ ଲୋକ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଖରୁ ଯେତିକି ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବେକାରୀ ହଟେଇବୁ। ବେକାରୀ ହଟୁଛି କି ନା? ବେକାରୀ ହଟିଲେ ରାଜନୀତି ହବ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର କଥାଟି କ'ଣ? ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ରକ୍ତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହବ, ଗୋଟେ ସାଇ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ, ତାରିଣୀ ମେଳା ହବ, ଯାତ୍ରାପାଟି ଆସିବ, ସବୁଗୁଡ଼ା କରନ୍ତି ସେଇମାନେ, ବେକାର ଟୋକା। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଧରାଯାଉ ନାଗପାଳ, କହିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଡରିବେ। ତା ମାନେ ଜାଣିଥାଉ, ନାଗପାଳ ବେକାର ଟୋକା ଗୁଡ଼ା ଅତି ଉତୁପାତିଆ। ନାଗପାଳ ଝିଅକୁ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାରିବ, ଥୟ ତମେ ମାଡ଼ ଖାଇବ। କିଏ ପିଟିବ? ଚାକିରିଆ ଲୋକ ନୁହଁ, ବିଜନେସମ୍ୟାନ ନୁହଁ, ଏଇ ବେକାରୀ ଟୋକା। ଘରେ 4 ଭାଇ, 3 ଜଣ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ, ସାନ ଭାଇ ବେକାର। ଭଉଣୀଟାକୁ ଯଦି ପର ଜାଗାରେ କିଏ କମେଣ୍ଟ ମାରିଥିଲା, ଇଏ 3 ଭାଇ ଯିବେନି, ଏଇ ସାନ ଭାଇ ତା ଦଳକୁ ନେଇକି ଯିବ, ସେ ଟୋକାକୁ ପିଟିକି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପକେଇବ, ହଁ ନା? ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇଗଲା, କିଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟରେ ମରିଗଲା, ରାସ୍ତା ଅଟକେଇବେ କିଏ? ଏଇମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବେକାର। 100 ଟଙ୍କା ଦିଆ ହେଇଥିବ, ବେକାର ପିଲାଟାକୁ ଯା ଆଳୁ ଆଣିବୁ, ପିଆଜ ଆଣିବୁ, ଟମାଟୋ ଆଣିବୁ, ଯଦି 20 ଟଙ୍କା ବଳିଲା, ସେ ଖାଇଦେଲା, ତାକୁ ହିସାବ ମଗାଯାଏ ଘରେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ପିଲା କୁହେ ଯେ ପଛେ ଇଟା ପିଟିବା ଲାଗି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇବି, ପଛେ ଦାଦନ କରିବି। ଚାକିରି ଟେନସନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଦେଇଦେଲି, କିଛି ଚାକିରି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଚାକିରି ବାହାରିଲା ନନ୍ଦନକାନନରେ, ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା? 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍, ମାସକୁ ଦରମା 72,000 ଟଙ୍କା। ରାଣ ବିଦ୍ୟାରାଣ, ମୁଁ ଖାଲି ଫର୍ମ ଲେଖିକି ନେଇଗଲି। ମୋତେ ସେ ଯେ ଫର୍ମଟା ଦେଲେ, ମୋତେ କହିଲେ କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ରାତିରେ ପଳେଇଲି ନନ୍ଦନକାନନ, ଯାଇକି ସେ ନନ୍ଦନକାନନ ଗେଟ୍ ପଟେ ଗଳେଇ ଦେଲି, ଭାଇ ମୋ ଫର୍ମଟା ବି ରଖ। ଜଣେ କହିଲା, ଭାଇ ତମେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ? ମୁଁ କହିଲି BA। ନା BA ଏଠି ପରା ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ ମଗା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ଲାଇ କରିଛନ୍ତି ଯେତିକି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ MSc ବି ଅଛନ୍ତି, MBA ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ତମେ ପାଇବନି। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ମୁଁ ପାରିବି। ଚାଲିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ରିଟିନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ, ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫାଏ, ଭାଇବା କ୍ୱାଲିଫାଏ, ଏକିଟିଆ ଓକେ। ମୋତେ କହିଲେ ତମେ ଚାକିରି କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଣନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, 72,000 ଟଙ୍କା ଖେଳ ଲାଗିଛି। ମାଇଲି ଦସ୍ତଖତ, ଫାଇନାଲ କାଗଜଟାକୁ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟାକୁ ନେଇକି ପୁରେଇ ଦେଲି ଗଡ଼ରେଜ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝି ନାହିଁ ଚାକିରିଟା କ'ଣ। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦସ୍ତଖତ ମାରିସାରି 72,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ମାରିବେ ନା ନାହିଁ? ମାରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଚାକିରିଟା କ'ଣ? ହଠାତ୍ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯିଏ ହେଡ୍ ଥିଲେ ମୋତେ କହିଲେ, ପପୁ ବାବୁ ଆମର ଏଇ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ହଠାତ୍ ବାଘ 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ମରିଗଲେ। ସରକାର କହିଲେ ବାଘ କାହିଁକି ମଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବା ନେଇକି ଦଉଥିଲ, ସିଏ ଶୋଉଥିଲେ ନା ଉଠୁଥିଲେ, କ'ଣ କରିକି ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ 15 ଖଣ୍ଡେ। ଏଇ 4 ଦିନ ତଳେ ଆମର ଗୋଟେ ବଣ ମଣିଷଟେ ଥିଲା, ସେଇଟା ମରିଯାଇଛି।
ମୁଁ ତା ମାନେ ନା ତା ଛାଲ ଟିକେ ରଖିଛେ ତମେ ପିନ୍ଧିକି ବଣ ମଣିଷ ହେଇକି ରହିବ। ବାପା ରାଣେ ଢିଙ୍କି ଗିଳି ଆଉ କରିବ କ'ଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମାରି ସାରିଲେଣି। ତାପରେ ପୁଲିସ ଠେଙ୍କିଣି ମୁଁ କହିଲି ନା ବାବା କରିଦେବା ଯେ କିନ୍ତୁ ସାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଣ ଡ୍ରେସଟା ଛାଲ ଟିକେ ଆଣିଲେ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଯାଏ ସିଲେଇ କରିଦେଲେ। ସିଲେଇ କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଭଳିଆ? କହିଲେ ତ ଗାଁରେ କିଏ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଦେଖିଛନ୍ତି? ନଈକି ଠିଆ ହବ ଏଇମିତି ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଖୁସି ହେଇଯିବୁ କେମିତି ତାଳି ମାରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି। କହିଲା ନା ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଏଇଠି ମାରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗିବନ ଘର ଅଛି, ସେଇ ବଣ ମଣିଷ ଘର ଛୋଟିଆ ରାଉଣ୍ଡ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରଟେ ଅଛି, ଶୁଖିଲା ଗଛଟେ ସାଇଡ୍ର ପାଣି ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? ମତେ ନେଇକି ରାତିର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଡିସେମ୍ବର 13 କି 14 ବୋଧେ ମୋର ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ ଥିଲା। ଯାଇକି ରହିଗଲି। ରହିଗଲା ପରେ ମତେ କହିଲେ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଗଳିଯିବୁ, ଏଇ ଡାଳରେ ଟିକେ ଝୁଲିବୁ, ଏଇପଟେ ବୁଲିବୁ, ଯିଏ ଯାହା ଦେଲେ ଖାଇବୁନି। ବାସ୍ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଭର୍ତ୍ତି। ତା ପରଦିନ 10,000 ବଣ ମଣିଷ। ମୁଁ ବଣ ମଣିଷ ଘର ଭିତରେ ଗଳି ଯାଉଛି, ଡାଳ ଧରିକି ଝୁଲି ଯାଉଛି। 4-5 ଦିନ ହେଇଗଲା ମୁଁ ପୁରା ରେଡି। ଆଉ ଇଏ ଚାକିରି ଓକେ, ଆଉ 72,000 ଦରମା ହବ। 5 ଦିନ ପରେ ସରି ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ରାଣ ସେଦିନ ବୋଧେ 50,000 ଖଣ୍ଡେ ମୋ ଚାରିପଟେ। ଆଉ ମୁଁ ବଣ ମଣିଷ ଭିତରେ। ଆଉ ଏ ବଣ ମଣିଷ ନାଚିଲୁ, ମୁଁ ବଣ ମଣିଷ ତାଳି ମାଇଲୁ, ମୁଁ ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ। ଓକେ ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ଆଉ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରୁଛି। ହଠାତ୍ କିଏ ଗୋଟେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଥିଲା, ମତେ କହିଲା ଏଇଟା ବଣ ମଣିଷ, ସେ ଡାଳ ଧରିକି ଝୁଲିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ, ଗଲି ଧରି ପକେଇଲି, ଝୁଲିଲି, ସବୁ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ବଣ ମଣିଷ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ମାପରେ ହେଇଛି 12 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଏଇଟା ସେଟା ଶୁଖିଲା ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗଲା। ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଛି ଉଡ଼ିଗଲି। ଆଉ ଉଡ଼ିଗଲି ନେକ୍ସଟ ଗ୍ୟାଲେରୀଟା ଭିତରେ ପଡ଼ିଲି, ସେଇଟା ବାଘ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ପଡ଼ି ତ ଯାଇଛି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଅନେଇଲାକୁ ସେଇଟା ବାଘ। ହଠାତ୍ କି ପବ୍ଲିକ ପାଟି କଲେ ଛୁଆ, ଏ ଆଜି ବଣ ମଣିଷ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି, ବଡ଼ ମଜା ହବ। ବଣ ମଣିଷ ବାଘକୁ ମାର। ମୁଁ ତମ ଗାଁରେ କିଏ ମାରିଥିଲା? ବାଘକୁ ମୁଁ ମାରିବି? ବାଘ ମୁଁ ନନ୍ଦନକାନନ ବାଲା ତମ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିବ ରେ। 72,000 ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଦେଖି ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେଲ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମାରବେ ବାଘ ଏବେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ପୁରା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ସେ କାନ୍ଥିଆ ନାଗଲି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପାଚେରୀ ବାଘ ପୁରା ଏଇଠି। ଭାଇ ତ ଗୋଟରେ ପଡୁଛି ମୋ ଚାକିରି ଧରିକି। ହଠାତ୍ ବାଘ କହିଲା କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ? ମୁଁ ବି ତ ବଢ଼ିଆ ପିନ୍ଧିଛି। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି। ବେକାର ପାଇଁ ମୁଁ ସିନା ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଅଧେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ବେକାରିଆ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ବାରିପଦାର, ଯୋଉ ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେ। ଆଗରୁ ଭାଉଜମାନେ ସବୁ ଆଚାର କରୁଥିଲେ, ଲଞ୍ଚ ସରିଗଲା ଚାଲ ଟିକେ ବଡ଼ି କରିଦେବା, ଟିକେ ଆଚାର କରିଦେବା। ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, ଏବେ ମୋବାଇଲ ଧରିଦେବା। ନହେଲେ ଯଦି ପାଖ ଆଗରେ କୋଉଠି ବନ୍ୟା ହେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ପାଣି କେମିତି ଆସୁଛି। ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେକାରିଆ ଲୋକଙ୍କ କାମ। ଦେଖିଥିବେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ପାଣି ଗାଁରେ ଏତେ ଫ୍ରିଜ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଲୋକ ଯାଉଥିବେ। ଲୋକ କହୁଥିବେ କି ଦୁଃଖ ବେ ତାଙ୍କର। ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତମେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା କ'ଣ ଦର୍ଶନ ନା ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି? ତ ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ସେମିତି ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ଥରେ ମୁଁ ବାରିପଦା କ'ଣ ନେଇ ଯାଇଥିଲି, ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ, ବ୍ରିଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତଥାପି ବ୍ରିଜରେ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଅଛି, ତାରି ଉପରେ ଲୋକ ପାଖାପାଖି 5,000 ଖଣ୍ଡେ। ଆଉ ଦେଖ ଘର ଭାସିଗଲା କହିକି ଆଡ଼ୁ ଘର ବ୍ରିଜ ତଳେ ପଶିଲା। ପୁଣି ଏପଟକୁ ଧାଇଁଲେ, ଦେଖ ଗୋଟେ ସାପ, ଗୋଟେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛ ଭାସିକି ଆଉଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସାପ ଅଛି ରେ। ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି 5,000 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ। ଏ ବ୍ରିଜ ଏପଟ, ବ୍ରିଜ ସେପଟ, ବ୍ରିଜ ଇରେ। ହଠାତ୍ କି କିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଛୁଆଟେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ପୁରା ସେଇ ଯୋଉ ମହାନଦୀ ସରି ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗରେ ଭସା ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମୋ ଛୁଆ। ମା ସେନ୍ସଲେସ୍। ମାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କାମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ସେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯିବେ। ବାପ କହୁଛି ମୁଁ ପହଁରା ଶିଖି ନାହିଁ ରେ ଭାଇ, ତ ଗୋଟଳେ ପଡ଼ୁଛି ରେ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ଘର ଦ୍ୱାର ସାପ ବେଙ୍ଗ ଭାସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି କିଏ ପହଁରିବ? ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଜଣେ କହିଲା ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପହଁରା ଶିଖିଛୁ, ଯାଉ ନା। ମୁଁ ପହଁରା ଶିଖିଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ ପାଣିରେ ପାରିବି ନା। ଛୁଆ ପୁରା ଭାସି ଭାସି ବ୍ରିଜ ତଳେ ପଶି ସିଆଡ଼େ 100 ହାତ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। କିଏ ଗୋଟେ ଯାଉ ବେ କିଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଟୋକା ଡେଇଁଲା। ଆଉ ଡେଇଁକି ଗୋଟେ 200 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଝିଅ ଭାସିଗଲାଣି। ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତା ଚୁଟିକି ଧରିକି ତାକୁ କାଖରେ ଯାକି, ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ, ତାକୁ ନେଇକି ଆସି କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଥରେ ଜାଣନ୍ତୁ ସ୍ରୋତର ପ୍ରତିକୂଳରେ ସେ ଆସିଛି। ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ, ତା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁ। ତାକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସା। ମୋ ଭାଇ ତୁ ଭାଇ କ'ଣ କରିଦେଲୁ? ଆଉ ଜଣେ ତା କାନ୍ଧ ଚିପି ଦେଉଛି। ଭାଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଚବେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର। ଆଉ କହୁଛି ନା
भाई जीवन बंचे राष्ट्रपति पुरस्कार आउ जन को से पुरस्कार नहीं कौन आचार कर शुण भाई कि भुवनेश्वर गोटे प्लट दे दियो ना उदुलार से जो सिपुरन होटेल साइड गोटे प्लट दे दियो ए भाई ओ हठात जन कहला रुह भाई की पचार तार कौन दरकार भाई तुमर कौन दरकार को जहा कहब तुम गोटे पिलार जीवन बंचे आम तुमको देवु से लोकटी कहे मालो मालो मत किसी दरकार ना मत खाली से लोकटा को चिन्ह जी शलाटी मत पानी की ठेला माने ये भाया घटना छोट पिला कथा कहले हसबे टोका कथा कहले आपको हसुँच जो मैंने बाहन मु दीटा छुआर बापा मैंने तुम मो ठार सान डेफिनेटली सान जीवन में तीन कथा मानव धन पुओ हाँ मानव प्रथम कथाटी धन मानव जोड़ा बाहन एक बापा माँ जोटी फाइनाल करेंगे सेठी बाहा हम ना छुआ जमी हसन जमी मनर कथा कहीदे 2 नंबर प्रेम करिकी निजे चॉइस करिकी निज पसंद रे बा हब नाही किए जण कहला हाउ 3 नंबर बाहा हब ना राण रे तमे भाबुच तमे तमे गछ चढ़ी जाइछ देखि हमु कहत गछ चढ़ुनी ना सैया नु मते थरे जने पचारला पपु भाई लव मैरिज भलो ना अरेंज मैरिज भलो मु कहली तू मते आगे को विष खाई की मले भलो ना दौड़ देकी मले भलो बे फाइनल गुटे जगह ठीक ना नहीं माने बासा हे गलो ठीक अछि बागर पूर्व लोक बुझेबी धन बा ही जाबे काहे कि होटल रे तेल मसला खाउचू बा हेगी घर संसार कर राती 11टा बेले काम दाम करिक जीवू घर कबाट खोल देबू स्त्री चाहि के हसी देबो सब दुख बही जीवो ये सार टोका को इमिति टेकी टेकी देबे टोका बा गले आउ बा हेगी ठीक वर्षे खंडे जाई दियो दिन जाक काम करी पूरा झाइया एमिति आसीबे घर हठात मने पड़िबो कबाट खोल देले स्त्री हसी देबो मो दुख बही जीवो हठात टिंग डोंग स्त्री कबाट खोलला फास्ट गैस सर जाई जानिछो पियाज कहिथिले आनिछो काली शुक्रवार तुमको कहिथिले माछ आनियो बोली तुमको बाई को लाइफ पड़ ये जो स्वामी एमिति हेगी थिबो हठात एमिति हे जीवो सेई बेले असला गुटे गुटे बाणुंगा संग थिबे एई बेले टेंशन बेले कहबे टिके मद पी दे भलो हे ए जो भलो पिला गुडा मद पियंती एई भलिया कारण ना बे मु काहे की मद पीबी थरे जण को पचारली मते कहला गोटे 90 टे मार दो तार गोटे माप अच्छी 90 माप 30 60 से 3 की जाए जे जोड़ा छोट गुड़ा जोड़ा निपु से गुड़ा यूपी स्कूल छुआ एडी निपुर 90 से डेटोल बोतल भाया ताठारू गोटे बड़ अच्छे कहते नहीं जो मैंने जाना मन रखी परीक्षा पड़ो तापर 2टा नहीं मिसिने जोटा से कहते पैंट हाफ आउ जोटा कॉलेज छुआगला फुल से क्वाड बेटा कहीं पीब से मत कहला शुण गोटे 90 मारद राण छोट निपुटे मारदेला देखू जो स्त्री ते गाड़ी दौ तू जो झाइया हो जाइचु 90 मार दे था तू स्त्री गाड़ी दौ तू हठात इमिति ए स्त्री ते शाड़ी भाया लगे कहली राण ना मुझे ना आरंभ करचु तू कंप्लीट कंटिन्यू करिया पड़ो ना मद ठाकुर राखिबे मुझे ना 2 पेग मारू ना मारे कौन हम ना ते लगे तू उदोलार अच्छु भास्कर मड़े निजे जे रास्तार साइकेल लगे भी तू जमी विधायक 2 पेग 3 पेग मारदब तुमको लगे ये सब गोटे टोका ये सबू शला झील जो नर्माल लोक कह भाई भल 3 पेग मारदेला स्टाइल आ भाई भल 3 पेग 4 पेग मारदब 4 पेग मारदेला धरा जो तुम उदोला को आस कौटी थाना छक ठिया कुआड़े जा दरकार तुम थाना छक ठिया हो टोटाली उदोला बुल हे नागपाड़ा आइला मेढा खाई आइला सिनेमा हॉल मेन मार्केट कॉलेज पेट्रोल टैंक सब आसो गोटे जगह 5 पेग मुझे 5 पेग मारू ना आउ बे हाफ पीले चुपु चुपा फुल पीले रजा मुझे 5 पेग मारदेबू रास्ता ते हिरोइन भाया लगे पेटेबू किस मारू ये तेणु जोगुड़ा बाहन से किला को जाओनी लो धन ठीक ना नहीं आपन विश्वास करेंगे नहीं मु भुवनेश्वर जो जगह रोज भारी सीरीयस कथा कोरोना टाइम रे मो पुओटी पढ़ुला 9म बोधे हाँ स्कूल छुट्टी होगा गलानी कुआड़े सब घरे केत गोटे स्वामी स्त्री कौन टे भल मंद खुशी हासी कला से पुओटी बाबा जाऊनु सियाड़े ये बाबा मैंने गोटे अभद्र भाया हूँ हठात
କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଥିବ ପୁଅଟି ରହିଲା ସବୁବେଳେ। ଦିନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ପୁଅ କହିଲି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ସେଠି କଲୋନୀଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଏ ବ୍ଲକ 3ଟା ମହଲା, B ବ୍ଲକ, C ବ୍ଲକ, D ବ୍ଲକ, ମୋର ହେଉଛି F ବ୍ଲକ। ମୁଁ F ବ୍ଲକରେ ମୋ ପୁଅକୁ କହିଲି ତୁ ଯା ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିବୁ, ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆସିବି। ସେ ପଳେଇଛି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଟିକେ ଖୁସି ଅଛି, କାଳେ ପୁଅ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ହଠାତ୍ କହିଲି ଧନ, ସେ ଉପରୁ କହିଲା କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଲୁ C ବ୍ଲକରେ ମହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲା ବାପା ସେ ଗୋଟେ ପରିବା ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ହାଟକୁ। ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ଯାଇଛି, କାଳେ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ଧନ, ସେ ଉପରୁ କହିବ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଦେଖିଲୁ ମଲ୍ଲିକ ମଉସା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି E ବ୍ଲକର? ବାପା ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଲକୋନିରେ ବସିକି ପେପର ପଢୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଭଲ। ପୁଣି କାଳେ ପଳେଇ ଆସିବ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଧନ ଦେଖିଲୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଉପରୁ ଥାଇ କହିଲା ବାପା ତମେ ଯାହା କହୁଛ ସେଇ ବୋଧେ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଛାତରେ ବୁଲୁଛି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିଆ ପିଲା। ତେଣୁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ଗାଇବା। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ କ୍ରିଏସନ୍ସ, ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା 2018 ନା 19ରେ, 60 ମିଲିୟନ ଭିଉ। ତାମାନେ 6 କୋଟି ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ତାମାନେ ଜଣକା 2-3 ଥର ନେଖା ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। 60 ମିଲିୟନ। ସେଇ ଗୀତଟି ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଝିଅଟି ବୋଲେ ହୁଁଟି। ସେ ଗୀତ ପୂର୍ବରୁ ପଦୁଟିଏ କଥା ଅଛି କହିବି। ସେ ଗୀତ ଦେଖିବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ କାର୍, ଧଳା କାର୍ଟେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେ କାର୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହିରୋ ମାଗିଆ ବସିଛି, ଗୋଟେ ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧି, ମୋ ସାଇଡ଼ରେ 3-4 ଖଣ୍ଡେ ଟୋକା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଳୁଙ୍ଗା, ମୋ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ପାରେଇଗଲା। ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ମାରିଦେଲି ଆଉ, ଇଲୋ ନାନୀ ଓ ହାଟୁକୁ। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ରେ ଯୋଗଣୀ ଖିଆ ତ ଘରକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆସୁନୁ, ଘର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ କହିଲା ଦେଖିବୁ ଚପଲ ଖୋଲି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ତୋତେ କ'ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଡାକୁଛି ଚପଲ ଖୋଲିକି ଆସିବୁ ସେମିତି ପଳା। କହିଲା ଦେଖିବୁ ଏଇନା ମାନେ ମଲା ଲାମ୍ପରେ ଦେଖିବା ନାକି ବସଛୁ, ଦେଖଉନୁ 1 2 3 4 ପେରେ ସାରି ଦେଲୁ ଚିଲିକା ପରିକା ନୀଳ, ସିଏ କଲେଜ ଗଲା ବେଳ ସକ ଯାବେ ନାଚୁଛି। 1 2 3 ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଘର ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ପପମ ସାର୍କୁ କେମିତି କମେଡ଼ି କଲେ, ଆଉ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ ପାଉନଥାଏ, ନହେଲେ ନାଚିଥାନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଯେ ଯାଇଥିଲେ ବାରିପଦା, ସେମାନେ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ ନା ପୁରା ଏଇନା ଧୂଳି ଉଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ପାଖାଇ ମୁଁ କରିନାହିଁ ସୁଟ୍, କାହିଁକିନା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଥଣ୍ଡାର ମୋତେ। ସେ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ପୁପୁନାଇ କଲ୍ କରିକି। ଆଉ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ? ପପମ ସାର୍କୁ ତ ଦେଖିଲେ, ଏ ତ ସେଇ ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବ। ଆଉ ଆମର ତାଙ୍କ ଘର ରହିଗଲା କପ୍ତିପଦା, ପାଖ ଏରିଆ ଲୋକ। ଆଉ ଗର୍ବ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକ ଗୋଟେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କେମିତି ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଆମର କହିଥାନ୍ତି କମେଡ଼ି କିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ହସି ହସି ପେଟ ବଥା ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କା ବି ଅଛି ବହୁତ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ এই ভিডিওটা ରଖିବା। ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ତମେ ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ এই ଭିଡ଼ିଓଟା, ଯେମାନେ ଧୁମସା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଉଦଳାର ଘର ହେଇକି ଧୁମସା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯେ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରହିକି ସବୁ ମଜା କି ଏନ୍ଜୟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ନା? ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ।